माईक चालू करशील बोलशील काही गाई बने वाला आणखी सर ये मग कार्यक्रम करून लोक मला काळा पेन दे रे एक मला काळा पेन दे मला नाही मग आहे ना बॅग मध्ये मला आणायचं काळा पेन त्या काळा पेन ऐकायला एक बघ असेल नाही कोण कोण तो कोण असतात Okay. So last time we start with the number of particles in unit cells. In that I told you first is the SCC. So how many particles are present in SCC? That is only one. What is meaning of SCC? Simple cubic unit cell. ये समझ लगा रे? Simple cubic unit cell, SCC. So you know that 14 Bravais lattices distributed in how many system? 7 system. Cubic system with 3 Bravais lattice. After that is the BCC system, FCC and SCC. Then tetragonal system with 2 Bravais lattices. Orthorhombic 4 Bravais lattices. Rhombohedral 1. Monoclinic 2. Triclinic 1. Hexagonal 1. The number of particles in that one, that is the SCC. So how many particles are present in simple cubic unit cell? So number of particles in simple cubic unit cell. So how many particles are present in simple cubic unit cell? So when you're talking about this simple cubic unit cell, number of particles, see it is the corner. This is the one cube. It is the second cube. It is the third cube and fourth cube. How many cubes are there? 4 cubes. And above this, how many cubes are there also? 4. Means when we're talking about the particle which is present at the corner, this particle share how many unit cell? 8 unit cells. It share how many unit cells? 8 unit cell. Therefore, that is the 1/8 part of that sphere present in 1 unit cell. When you're talking about this corner, corner la particle kiti astat? 1 particle at each corner. But प्रत्येक कॉर्नरला किती पार्टिकल असतो? 1. पण when you talking about the single unit cell, कळतंय ना? तर या कॉर्नरचा जो पार्टिकल आहे
तो किती युनिट सेल शेअर करतो 8. मग सिंगल युनिट सेल मध्ये त्याचा किती पार्ट असेल 1/8. मग असे किती कॉर्नर आहेत 8. इच कॉर्नर गिव्स 1/, that is equal to 1. So in SCC how many particle 1. SCC मध्ये काय 1 particle. Okay, then that is next is the BCC. ते पण सांगितलं होतं BCC. In case of BCC, here 8 particles are present at 8 corner. 8 particles are present at 8 corner and one of the particle present at the center. 8 particles are present at 8 corner and one of the particle at the center. मग आता ज्यावेळेस तुम्ही SCC consider करता SCC. In case of SCC, only particles are at the corner. In case of BCC, how many corners? 8 corner. Each corner gives 1/8 and particle at the center, it gives as it is. So it is 1 plus 1, that is equal to 2. So how many particles are there? 2 particles. How many particles are? 2 particles are there. So this system is called as system BCC. And राहिली कुठली आता FCC. FCC चं पण सांगितलं होतं, व्यवस्थित सांगतो. Face centered cubic unit cell. Face centered cubic unit cell, you know that this is the FCC arrangement. In case of FCC arrangement, so in FCC arrangement, the particles are present at the 8 corner. How many corners are there? 8 corners. Each corner 1 particle, right? Then when you're talking about the FCC, so at the center of each face there is 1 particle. प्रत्येक फेसच्या सेंटरला एक पार्टिकल असणार आहे. This is the center of top face, 1 particle. This is the center of, that is the bottom face, at the center 1. This is the center of front face. Front face, कळतं का? Front face, front face. This is the center of back face. And this is the center of, इकडे लक्ष द्या, हा सेंटर कुठला? साइड फेस. आणि याचं सेंटर कळतंय ना? हा कोणाचा आहे? फ्रंट फेस. हा कोणाचा आहे? साइड फेसचा पार्टिकल आहे. सो हाऊ मेनी फेसेस? 6 फेसेस. 1 2 3 4 5 6. किती पार्टिकल्स आहेत? 6 पार्टिकल. आता मी तुम्हाला अनेक वेळा सांगितलं, दिस इज द युनिट सेल. ही काय युनिट सेल आहे. सपोज इट इज द 1 युनिट सेल. बरोबर, एकच युनिट सेल आहे. इफ यू वॉन्ट टू राइट द सेकंड युनिट सेल, दिस इज द 1 युनिट सेल. बरोबर, एक युनिट सेल हा कुठला आहे? सेंटर फेसचा. आता जर आपण काय म्हटलं की दिस इज द पार्टिकल प्रेझेंट ऍट द फेस अँड दिस पार्टिकल प्रेझेंट ऍट द सेंटर ऑफ इच फेस. प्रत्येक फेसच्या सेंटरला जो पार्टिकल असेल तो किती युनिट सेल शेअर करतोय? 2. मग तुम्ही असं इमॅजिन करा की चला तुम्ही या 2 युनिट सेल बाजूला गेला. ऍज यू सेपरेट दिस 2 युनिट सेल, व्हॉट हॅपन? हा जो स्पेअर आहे ना फेसचा, त्याचे 2 पार्ट होतील. म्हणजे काय? हा जो स्पेअर आहे कुठं आहे? फेसला आहे. तुम्ही 2 युनिट सेल बाजूला गेला, याचे किती पार्ट होतील? 2 पार्ट. मग हाफ पार्ट फर्स्ट युनिट सेल मध्ये राहील आणि हाफ पार्ट हा कुठे जाईल? हाफ पार्ट गोज इन इन फर्स्ट सेल अँड हाफ पार्ट गोज इन विच सेल? सेकंड सेल. मग असे किती पार्ट झाले त्याचे? म्हणजे सोपं आहे की नाही? सेंटरला जो असेल तो सेंटरला कुठलाही युनिट सेल शेअर करत नाही. कॉर्नरला असेल तो 8 शेअर करतो आणि फेसला असेल तो particle which is present at the face, it share how many unit cell? Only 2 unit cell. म्हणजे जो पार्टिकल फेसला आहे तो किती युनिट सेल शेअर करतो? 2. मग आता पार्टिकल्स which are present at the face, it share how many unit cell? 2 unit cell. जो पार्टिकल फेसला आहे तो किती युनिट सेल शेअर करणार आहे? 2 युनिट सेल शेअर करणार आहे. मग आता FCC मध्ये जर पाहिलं आपण, how many faces? 6 faces. Each face share the, each particle present at the each face share how many unit cell? 2. Therefore 1/2, half of the particle is part of 1 unit cell. मग त्या स्पेअरचा अर्धा पार्ट एका युनिट सेल मध्ये असेल. दिस इज द सिंगल युनिट सेल. ओके, इट विथ 6 फेसेस. ऍट ईच फेस देर इज 1 पार्टिकल इज ऍट द सेंटर. प्रत्येक फेसच्या सेंटरला एक पार्टिकल आहे आणि हा जो फेसचा पार्टिकल आहे, फेस पार्टिकल विच इज प्रेझेंट ऍट द फेस, हा किती युनिट सेल शेअर करतो? 2. आणि ज्यावेळेस तुम्ही लाईक अ बॉल, जसं हा बॉल असा इमेजिन करा, हा बॉल आहे. हा बॉल जो असेल हा फर्स्ट आणि सेकंडचा पार्ट असेल. जसं 2 सेल पार्ट केले तर बॉलचे किती पार्ट होतील? 2. मग सिंगल युनिट सेल containing 1/2 part of that sphere.
मग ज्यावेळेस FCC तुम्ही कन्सिडर करताय, FCC how many corner? 8 corner. Each corner gives 1 by 8 plus how many faces? 6. Each face gives 1 by 2. That is equal to 1 plus 3. That is equal to 4. So how many particle, maximum particle in FCC? म्हणून पहा SCC मध्ये 1 particle, BCC मध्ये 2 particle, FCC मध्ये 4 particle. So maximum number of particle present in FCC. Therefore minimum empty space in FCC. मिनिमम एम्प्टी स्पेस, सगळ्यात कमी एम्प्टी स्पेस कुठे असणार आहे? FCC मध्ये, कारण जास्त पार्टिकल एम्प्टी स्पेस काय असेल? कमी असेल. दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज द व्हाईट, जे पुढे आपण पॅकिंग मध्ये कन्सिडर करणार आहोत. पॅकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो दिस इज अबाउट द FCC अरेंजमेंट. इज इट क्लिअर हिअर? माझा SCC मध्ये किती पार्टिकल? 1. आपल्याला SCC फार येतच नाही कुठे. BCC आणि FCC महत्वाचे. पुढे दाखवणार आहे मी हे जे अरेंजमेंट आहेत ABC त्याची FCC कशी तयार होते. त्यासाठी तुम्हाला SCC क्लिअर असलं पाहिजे आणि हे पार्ट नाही झालं पाहिजे, हे क्लिअर झालं पाहिजे. पार्टिकल प्रेझेंट ॲट द कॉर्नर शेअर द 8 युनिट सेल. पार्टिकल प्रेझेंट ॲट द सेंटर as it is the part of only single unit cell, and particle present at the face it share the 2 unit cell. Therefore 1/2 part of that sphere is the part of single unit cell. And now next is the packing in solids. Packing in solid. So packing in solid. So what is the packing in solid? Packing in solid. What is meaning of packing in solid? आपण जे सॉलिड स्टेट कन्सिडर केलेले आता, पॅकिंग इन सॉलिड समजून घ्यायचं व्यवस्थित. पॅकिंग इन सॉलिड. आता याच्यातला हा पार्ट महत्वाचा आहे. कुठला? नंबर ऑफ पार्टिकल इन SCC ते 1. ते असं समजलं तरच पुढचा पार्ट कळेल. SCC मध्ये 1 का? FCC मध्ये 4 का? आणि BCC मध्ये किती? 2. याचे डाऊट आहे कोणाला? नाही. ओके. मग आता इथं पहा, when you consider this packing in solid, packing in solid. Now when we consider the solid, particles of solid are closely packed to each other, and these particles of solid are represented as that is the spheres of identical size. Spheres of identical size म्हणजे सॉलिडचे पार्टिकल असतील. मग तो आयन असेल, तो ऍटम असेल, तो आपण कशाने दाखवायचा? स्पेरिकल. म्हणजे atoms or ions are represented by with equal size or equal shape. आणि तो आपण स्पेरिकली दाखवतो. ओके. When that is the atoms or ions or when these particles are very close to each other, in case of solid, intermolecular attractive forces increases. Means in fact physical state of matter, any physical state of any matter, or what is the state of matter depends on this attractive force. If attractive force is negligible, then suppose this is one particle, this second particle. In between these two particles, attractive force is negligible or very weak. This particle go away from each other, and then it is converted to state, gaseous state. When this attractive force is considerable, means not much more strong, not so weak, then that goes to liquid state. And when this attractive force is very compact, attractive force is stronger, then these constant particles are very compact, then that matter exists in state, solid state. And in solid state, particles are close to each other. In solid state, particles are very close to each other because intermolecular attractive forces are very strong. Intermolecular attractive forces. Intermolecular attractive forces are very strong. Solid मध्ये intermolecular attractive forces are very strong. So intermolecular attractive forces are very strong in case of solid. Okay. मग सॉलिड मध्ये इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्स काय? स्ट्रॉंग आहे. आता सॉलिड मध्ये जर इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जर स्ट्रॉंग असेल, then particles are very come close to each other. And as particle come close to each other, जर पार्टिकल एकमेकाच्या जवळ आले, then that it gives the one term, that is the coordination number. Coordination number. आता coordination number ही टर्म मी कुठं शिकवलेली तुम्हाला? कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये. त्याची आणि याची डेफिनेशन जवळपास म्हणजे मिनिंग सारखंच निघेल. तिकडे काय म्हटलं होतं आपण? CR. हा जर कंपाऊंड लिहिला मी काय की दॅट इज CO NH3 6 कोण सांगता याचं नाव? सांगा अनुष्का. बरं. व्हॉट इज नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? Yes, very good. Hexaamine cobalt 3 ion. This is the one cobalt surrounded by how many molecules? 6 ammonia molecules. This ammonia molecule is called as काय म्हणायचं त्याला?
ligand. Ammonia molecule is called as the ligand. And what is its coordination number? 6. So what is the coordination number? Number of ligands present around the central metal atom or ion. But actually, what is the standard formula? Coordination number is S. Very good. Denticity into number of ligands. Denticity into number of ligands. Number of ligands हे सांगितलं होतं. इथं coordination म्हणजे काय? Coordination number म्हणजे काय? What is meaning of coordination number? मग coordination number काय? So what is the coordination number? See here. That is, it is one particle, two particle like this. So असं जर दाखवलं, मी पुढे दाखवणारच आहे, त्याच्या अगोदर छोटंसं डेरिवेशन आहे. This is a single particle and this single particle is surrounded by how many particles? Two particles. Four कसे रे? Single particle. हा जर particle घेतला मी, याच्या सराउंडिंगला हा आणि हा एक. किती पार्टिकल येतील? 2. मग हिअर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. जर मी असं दाखवलं, दिस पार्टिकल पाहता, see here, each particle is surrounded by 4. Coordination number is 4. So in case of that is the solid state. Solid state मध्ये coordination number ला काय म्हणायचं? What is the coordination number? Number of particles present around a single particle is the coordination number. आता प्रश्न असा पडला की होल पेपर तर एकत्रच असतो, मग जर कोऑर्डिनेशन नंबरची डेफिनेशन विचारली तर शक्यतो ती लिहावी. कुठली? कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. नुसतं कोऑर्डिनेशन नंबर म्हटलं तर मग हीच पण चुकीची देणार नाहीत. पण पहा, मी काय म्हटलं, व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेझेंट अराउंड अ सिंगल पार्टिकल. बस. एका पार्टिकलच्या सराउंडिंगला किती पार्टिकल आहेत आणि त्या मेटलला किती लिगॅंड जोडलेले आहेत, कळतंय का? म्हणजे हा जो पार्टिकल घेतला त्याच्या सराउंडिंगला किती पार्टिकल आहेत, किती पार्टिकल आहेत, दॅट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर. मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2. तिकडे पण, आणि तिकडे मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती सांगितली होती? 10. इथं मॅक्झिमम व्हॅल्यू घ्यायची 12. मिनिमम 2, मॅक्झिमम 12. ते कसं आहे पुढे एक्सप्लेन करणार आहे. अँड व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इन्क्रीजेस, व्हॉट हॅपन? हार्डनेस ऑफ द सॉलिड ऑल्सो increases, and when hardness of the solid increases, then density of solid also increases. And what is the density of solid? To determine the density of solid, we have to consider the one derivation. आणि ते युनिक डेरिवेशन असं देणार आहे, त्याच्यावरनं कुठलाही प्रॉब्लेम तुम्हाला सहज सॉल्व्ह झाला पाहिजे. आणि आपल्याला याच्यामध्ये फार कमी टाइप्स आहेत न्यूमेरिकलचे. सो डेन्सिटी, मग डेन्सिटी काय? कॉम्पॅक्ट वाढला, ओके, मास अपॉन व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम कमी होते. Okay, mass increases, then density, what is density? Mass upon volume. So it is depends on mass and volume. So for that you have to consider the density. And therefore next part is the packing in solid. त्याच्यामध्ये आपल्याला packing in solid, मग आता close packing in 1 dimension, then 2 dimension. Before going to that, we have to consider one simple derivation. समजून घ्या, जमलं तर लगेच न पाहता लिहिण्याचा प्रयत्न करू आपण, कारण महत्वाचं डेरिवेशन आहे. So you have to consider the density of unit cell. आपल्याला काय? डेन्सिटी ऑफ युनिट सेल. आणि आपल्यासाठी आपल्या सिलेबस मध्ये सिस्टीम कुठली आहे? क्युबिक सिस्टीम. क्युबिक सिस्टीम मध्ये काय असतं? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी. बेसिक कळतं सगळ्यांना? क्युबिक सिस्टीम मध्ये A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गॅमा इक्वल टू 90 डिग्री. एकदा पुस्तक उघडून पहा फक्त, सोपं वाटेल तुम्हाला चॅप्टर. आता मग आता दिस इज द क्युबिक सिस्टीम. मग क्युबिक सिस्टीम, क्युबिक सिस्टीम, आता क्युबिक सिस्टीम मध्ये काय? डेन्सिटी, डेन्सिटी ऑफ युनिट सेल, डेन्सिटी ऑफ क्युबिक युनिट सेल असं लिहितो मी, कारण त्यांनी नुसतं बुक मध्ये युनिट सेल म्हटलंय पण ते बाकीकडे नाही चालणार. क्युबिक युनिट सेल, आणि सिलेबस मध्ये पण आहे क्युबिक सिस्टीम. सो इन क्युबिक सिस्टीम काय असणार आहे? क्युबिक सिस्टीम, इट इज द क्युबिक सिस्टीम. नुसते पॉइंट दाखवले त्याला काय म्हणणार? अरे विसरलात? नुसते पॉइंट दाखवले लॅटिस, पार्टिकल दाखवले बेसिस, अरेंजमेंट क्रिस्टल लॅटिस. मग हा झाला एस, याला काय म्हणायचं? ए, याला म्हणायचं बी, सी, हा काय? अल्फा, हा काय? बीटा, हा काय? मी याला खोडतो आणि ए लिहितो, चालेल का? यस, चालेल की नाही? यस. का बरं? क्यूब. एअर इज द क्यूब, म्हणून मी सगळीकडे ए ए ए लिहिलंय. कळतं का? कारण इथं काय? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, म्हणून ए ला पण ए, बी ला पण ए आणि सी ला पण ए. क्यूब मध्ये क्यूब कळतो ना? सो दिस इज द क्यूब. मग आता व्हॉट इज द डेन्सिटी ऑफ दिस क्युबिक सिस्टीम? मग ती एससीसी असू द्या, बीसीसी असू द्या आणि एफसीसी असू द्या, तर मी एका डेरिवेशन मध्ये तुम्हाला क्लिअर करून देतो आणि एकदम सोपं आहे ते. आता लिहून घेऊ नका, समजून घ्या.
Let A is the edge length of the cube. Let A is the edge length of cube. What is the edge length of that cube? A. Barabar? Then let V is the phi be the volume of cube. V is the volume of cube. V is the volume of cube. Volume of cube equal to A cube. Length raised to 3. म्हणजे काय? Cubeचं volume. So what is the volume of cube? Let V is the volume of cube, A cube. So V is the volume of cube. Let M is the mass of one particle. Let M is the mass of one particle. सोपं एकदम. Let काय हे assumption आहे ना. Let A is the length of cube. Let V is the volume of cube. किंवा let A is the volume length of unit cell. Unit cell कुठली? A cubic आहे. Then let V is the volume of cube. What is volume of cube? V is equal to what? A cube. Let M is the mass of one particle. So let M is the mass of one particle. Therefore, mass of unit cell. Mass of unit cell containing n particles. Mass of unit cell containing मी असं लिहितो वाटलं तर mass of म्हणजे एक समोरासमोर लिहितोय. Mass of unit cell. Mass of unit cell. Mass of unit cell containing n particles. That is equal to n into m. Explain करतो असं का? Mass of unit cell containing n particle. जर SCC असेल तर किती पार्टिकल असेल? 1. n ची व्हॅल्यू किती? 1. If it is BCC, n ची व्हॅल्यू किती? 2. आणि FCC n ची व्हॅल्यू किती? 4. मग ही जी युनिट सेल दाखवली, आता मी फक्त काय त्याला SCC म्हणा. एकही पार्ट नाही समजलं ना, विचारून घ्या मला. पार्ट नसतो ताई. मग सगळं कन्फ्युजन होतं आणि मग शेवटी मला येऊन म्हणणार सर सॉलिड शेड अवघड जातो ना. ते आताच क्लिअर करून घ्या. हा काय याला एक सिंपल क्यूब झाला. बरोबर. SCC अरेंजमेंट झाली. कुठली झाली? SCC. मग आता मी किती युनिट सेल घेतली? किती घेतली? 1. आपण काय म्हणतो? मास ऑफ युनिट सेल कंटेनिंग n पार्टिकल. जर SCC घेतली तर किती पार्टिकल? 1 पार्टिकल. मग त्याचं मास किती असेल? ओनली m. कारण त्याच्यामध्ये किती पार्टिकल? फक्त एकच. जर मी BCC घेतली तर 2 into m आणि FCC घेतली तर 4 into m. मग मास ऑफ युनिट सेल कंटेनिंग हाऊ मेनी पार्टिकल? n into m. समजलं का? दिस n व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट. SCC, BCC, FCC. मग मास ऑफ युनिट सेल डिपेंड्स ऑन हाऊ मेनी पार्टिकल्स प्रेझेंट इनसाइड दॅट युनिट सेल. आणि ते किती पार्टिकल असावे दॅट डिपेंड्स ऑन सिस्टीम. ब्रायव्हिस लॅटिस सांगतोय SCC, BCC की FCC. ओके, इज इट क्लिअर? ओके. Then mass of unit cell containing n particles. Then density, rho is the density of unit cell. Let rho काही ठिकाणी d म्हटलंय, त्या rho आणि d ला कन्फ्युज नाही व्हायचं. ते assumption. Let rho is the density of unit cell. Rho is the density of unit cell. बरोबर? Rho is the density of unit cell. Therefore, what is the density? Formula of density? Mass upon volume. Mass of unit cell. What is density of unit cell? Mass of unit cell. Mass of unit cell upon बोला पटकन volume of unit cell. Volume of unit cell. Therefore, rho is equal to what is mass of unit cell? Nm. N into m. What is volume of unit cell? A cube. Say it is the equation 1. Equation 1. Okay. Let m is the molar mass of particle, or if it is monoatomic, say it is the atomic mass. Let m is the molar mass. तुम्हाला atomic mass पण म्हणू शकता. कारण helium असेल तर heliumचं molar mass काय असेल? Atomic mass. So let m is the molar mass.
M is the molar mass. Okay. Therefore, yes, M is the molar mass. बर आता इथं थोडस समजून घ्या. Avogadro's नंबर काय 6.022 into 10⁻23 याने बरोबर की नाही. जर मी असं म्हटलं ऍटॉमिक मास ऑफ कार्बन माहिती आहे, ऍटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्रॅम, ऍटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्रॅम, 12 ग्रॅम म्हणजे असं पॉसिबल आहे का कार्बनचा एक ऍटम घेतला मोजला 12 ग्रॅम भरला? नाही. इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन. आपण 12 ग्रॅम का सांगतो? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन. आणि 1 मोल कंटेनिंग हाऊ मेनी पार्टिकल 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल. म्हणजे साधं सोपं आहे की जर ऍक्च्युली खरं कार्बनचं एका ऍटमचं वेट किती असतं माहितीये का 1.992648 into 10⁻23 ग्रॅम एका पार्टिकलचं वेट असतं. ते खरं जर आपण म्हटलं ना, तुम्ही काय म्हणताय ऍटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज इनविजिबल अँड इंडिव्हिजिबल. कार्बनचा एक ऍटम घेतलं सिंगल ऍटम, ते काय घेतला बॅलन्स वरती ठेवला असं नाही चालत. ते मास स्पेक्ट्रोग्राफ नावाचं इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याने ते काउंट केलेलं असेल. ते किती असेल 1.992648 into 10⁻23 ग्रॅम. हे एका कार्बनचं मास बरोबर. मग 12 ग्रॅम मध्ये किती 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 ऍटम्स असतील? त्याला काय करायचं 1. एका ऍटमचं मास किती कार्बनचं एवढं. आपल्याला 12 ग्रॅम मध्ये किती किती ऍटम्स असावेत? मग आपण त्याला काय केलं 1.992648 into 10⁻23. हा मायनस वरती आला काय आला आता 1.9 म्हणजे 1.9 म्हणजे किती 2 ने 12 ला 2 ने डिवाइड केलं किती 6. मग तो अवघड नंबर किती होता आपला 6.022 into 10⁻23. असा असतो तो अवघड नंबर. ते आता तिकडे नको जायला, ज्याला डाऊट असला त्यांनी वेगळा विचारा मला ते. मग आता काय म्हटलंय की 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन घेतला मी. आता हे थोडं बाजूला ठेवा. 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन मध्ये किती ऍटम्स 6.022 into 10⁻23 ऍटम्स. आणि एवढ्यांचं मिळून किती ग्रॅम येईल 12 ग्रॅम. त्याला काय म्हणायचं मास, मोलर मास किंवा ऍटॉमिक मास. लक्षात ठेवा. म्हणजे जे ऍटॉमिक मास असतं ना, ऍटॉमिक मास ऑफ हायड्रोजन 1 घेताय, ऍटॉमिक मास ऑफ सोडियम किती घेता 23 ग्रॅम. किती घेताय 23 ग्रॅम. हे काय सोडियमचं ऍटमचं मास नाही, ते किती आहे 6.022 into 10⁻23 सोडियमचे ऍटम घ्या, सगळ्याचं वेट करा, ते असेल 23 ग्रॅम. किती असेल 23 ग्रॅम. मग आता इथं जे आपण सांगतोय ना की मोलर मास ते एम म्हणजे मोलर मास. मी जर म्हटलंय सीआर, सपोज मी म्हटलं आता एखादं घेऊ आपण सोडियम 23 ग्रॅम. हे 23 ग्रॅम कसं सांगा मला. येस 23 किंवा हा 12 ग्रॅम कसा आला, जाऊ दे मुर्दे 23 पण बाजूला ठेवा. हा 12 ग्रॅम कसा आला बरं. 12 ग्रॅम कसा येईल 12 ग्रॅम इज इक्वल टू काय एका ऍटमचा मास किती आहे 1.992648 into 10⁻23 into अवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23. असं केल्याने काय येईल 12 ग्रॅम. असं केल्याने काय येतं 12 ग्रॅम. मग हा काय झाला, याला काय म्हणायचं तुम्ही मास ऑफ 1 ऍटम, मास ऑफ 1 ऍटम. आणि याला काय म्हणायचं तुम्ही अवोगाड्रोस नंबर. असं केल्याने तुम्हाला काय मिळेल ऍटॉमिक मास किंवा काय मिळेल मोलर मास. मग मोलर मासचा फॉर्म्युला काय लिहू मी मोलर मास इज इक्वल टू एम इंटू एन ए. काय डाऊट याच्यामध्ये? अरे समजलं की नाही? आता हे डायरेक्ट फॉर्म्युला म्हणजे डायरेक्ट सांगितलं असतं पण समजलं पाहिजे. इट इज जर कार्बनचा ऍटॉमिक मास किती आहे 12 ग्रॅम, त्याला काय म्हणायचं मोलर मास, कारण तो मोनो ऍटॉमिक आहे बरोबर. मग 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन म्हणजे किती एवढे ऍटम्स आणि एकाच मास एवढं कळतंय ना. मग इट इज मास ऑफ 1 ऍटम, त्याला काय म्हटलं मास ऑफ 1 पार्टिकल. मग नेहमी लक्षात ठेवायचं मास ऍटॉमिक मास किंवा मोलर मास काय असतं मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू अवोगाड्रोस नंबर. राहील लक्षात ना. म्हणजे जर तुम्हाला विचारलं ऍटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 ते कसं असणार आहे मास ऑफ सिंगल सिल्वर ऍटम इंटू अवोगाड्रोस नंबर. म्हणून ऍटॉमिक मास किंवा मोलर मासचा फॉर्म्युला विसरायचा नाही. मास ऑफ 1 पार्टिकल इंटू अवोगाड्रोस नंबर, ते काय येईल त्याचं ऍटॉमिक मास किंवा मोलर मास. सो लेट एम इज द मोलर मास. तुम्ही त्याला ऍटॉमिक मास म्हणू शकता. देअरफॉर yes therefore what is m capital M आता therefore m is equal to s mass of सांगा 1 particle into Avogadro's number mass of 1 particle into what Avogadro's number. mass of 1 particle किती m
Avogadro number किती आहे Na. This is the value of capital letter M. Therefore, what is the value of mass of one particle? Capital M into what? Na. Put this value in equation 1. Put this value in equation 1. It is equation 1. Therefore, rho is equal to N. As it is, what is value of M? Upon small m is equal to capital M upon Na. Upon what? Sorry, इथं N राहिलं N. आपण कुठली व्हॅल्यू पुटअप केली M ची. Upon what? A cube. Therefore, rho is equal to N into M upon A cube into Avogadro number. This is the formula to determine the density of the unit cell. हाच फॉर्म्युला दुसरीकडे कसा असतो माहितीये का? D is equal to Z into M upon A cube into N. तोच आहे. Z च्या ऐवजी तर काय आला M. मग आता जर SCC असेल त्यांची व्हॅल्यू किती घेणार 1. BCC असेल तर आणि FCC असेल तर सगळीकडे अप्लाय होईल की नाही फॉर्म्युला आता. बरोबर आहे. परत एकदा सांगू का? पटकन सांगतो. ओके नंतर लिहायचं तुम्हाला. आपल्याला काय डेन्सिटी फाइंड आउट करायची किंवा रिलेशन बिटवीन डेन्सिटी ॲटॉमिक मास Avogadro's नंबर मोलर मास ह्याच्यात रिलेशन. मी काय म्हटलं आपली सिस्टीम कुठली आहे क्युबिक सिस्टीम. लेट A इज द युनिट ऑफ एज लेंथ ऑफ द सेल. सो लेट A इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब किंवा एज लेंथ ऑफ क्युबिक युनिट सेल. क्यूब म्हणा किंवा क्युबिक युनिट सेल जे तुम्हाला सोपं वाटेल ते किंवा युनिट सेल असं म्हटलं तरी चालेल. युनिट सेल क्युबिकच आहे ती. लेट व्ही इज द व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑर व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. क्यूब म्हटलं तरी काही हरकत नाही. युनिट सेल मग किती व्हॉल्यूम A cube. Let M is the mass of one particle. Let M is the mass of one particle. Therefore, mass of unit cell containing how many particle? N particle is equal to what? N into M. जर युनिट सेल मध्ये एकच पार्टिकल असेल तर मास इक्वल टू M. 2 पार्टिकल असेल 2M आणि 4 असेल तर 4M. क्लिअर आहे. देन लेट रो इज द डेन्सिटी ऑफ युनिट सेल. काय फॉर्म्युला डेन्सिटीचा? मास ऑफ युनिट सेल अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. What is mass of unit cell? N into M. What is volume of unit cell? A cube. Finish. Let M is the molar mass of particle. Let M is the molar mass. Then what is molar mass? Mass of one particle into Avogadro's number. हे समजलं का? ह्याच्यात नाही अडचण ना. बाकी काय नाही त्याच्यामध्ये. And therefore M is equal to mass of one particle M. Avogadro's number Na. Put this value in equation 1. म्हटलं आपण काय म्हणू? Therefore equation 1 becomes काय इक्वेशन 1 रो N put the value of small m. स्मॉल ची M ची व्हॅल्यू काय रे? M upon N upon A cube. बरोबर की नाही? So what is रो is equal to what? NM upon A cube into Na. Is it clear? So meaning सांगा प्रत्येकाचं. रो इज द डेन्सिटी. प्रत्येकाला सांगता आलं पाहिजे. रो इज द डेन्सिटी युनिट सेल. N is the number of particle present in unit cell. M is the molar mass or atomic mass. A is the length of the edge length and A cube is the volume of unit cell. कधी कधी डायरेक्ट काय देतील व्हॉल्यूम देतील म्हणजे कुठली व्हॅल्यू असते A cube ची. कधी कधी एज लेंथ देतील त्यावरून काय काढायचं A cube आणि Na is the Avogadro's number. पटकन लिहून काढायचे न पाहता. नाही तर A पाहिलं आणि N पाहिलं आणि ते नका करू.
झालंय. राहिलं डेरिवेशन सर्वांना सोपं एकदम ते, याच्यावरती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. फक्त काय एन व्हॅल्यू ऑफ एन डिपेंड्स ऑन ब्रॅव्हियस लॅटिस. जर एससीसी असेल तर 1, बीसीसी साठी 2 आणि एफसी साठी किती 4 आणि 1 2 4 कसे आले हे सर्वांना कळतंय का? ओके. अँड नाउ नेक्स्ट इज दॅट इज द क्लोज पॅकिंग अरेंजमेंट. आता क्लोज पॅकिंग अरेंजमेंट इन सॉलिड. क्लोज पॅकिंग अरेंजमेंट और दॅट इज द पॅकिंग इन सॉलिड. जे मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेझेंट अराउंड द central atom or present around a single atom is central म्हणा single म्हणा is called as the coordination number. In case of solid state, minimum value of coordination number is 2, maximum value is 12, and when coordination number increases, hardness of the solid also increases. So packing in solid, मतलब packing in solid लक्ष दे जरा इकडे आता. packing in solid. So packing in solid आता सांगेल तुम्हाला मी काय कोऑर्डिनेशन नंबर सांगितला. पॅकिंग इन सॉलिड. सो पॅकिंग इन सॉलिड. So here when we write the or when we represent the particles, of solid, that particles are represented by spheres of identical size. ज्यावेळेस आपण सॉलिडचे पार्टिकल दाखवतो त्यावेळेस ते पार्टिकल कशाने दाखवायचे? स्पियर्स ऑफ आयडेंटिकल साइज. ते पार्टिकल दाखवायचे स्पियरने. मग सॉलिडची जी पॅकिंग आहे इट टेक प्लेस इन 3 डिफरंट स्टेजेस. मग स्टेज 1 दॅट इज क्लोज पॅकिंग इन 1 डायमेन्शन. स्टेज 2 क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शन अँड स्टेज 3 क्लोज पॅकिंग इन 3 डायमेन्शन. म्हणजे पॅकिंग जे सॉलिड आपल्या समोर जो सॉलिड असतो तो 3 डायमेन्शन मधला सॉलिड असतो. सपोज तुम्ही आयरन मेटल घेतला किंवा कॉपर वायर घेतली, इट इज अ सॉलिड. किंवा सोडियम क्लोराइड घेतला, हा 3 डायमेन्शन मधला असतो. म्हणजे मग त्याची सुरुवात कुठून होते? 1 डायमेन्शन, नंतर 2 डायमेन्शन, नंतर 3 डायमेन्शन. 1 डायमेन्शन वरती 1 डायमेन्शन ठेवला की 2 डायमेन्शन तयार होतो, आणि 2 डायमेन्शन वरती 2 डायमेन्शन ठेवला की 3 डायमेन्शन तयार होतो. हे लक्षात ठेवायचं. मग फर्स्ट इज द क्लोज पॅकिंग इन 1 डायमेन्शन. क्लोज पॅकिंग इन 1 डायमेन्शन. Close packing in 1 dimension. Close packing in 1 dimension. So close packing in 1 dimension. Now what is this close packing in 1 dimension? So when you're talking about this close packing in 1 dimension, is also called as the linear arrangement. Is also called as the which arrangement? Linear arrangement. क्लोज पॅकिंग इन 1 डायमेन्शन. हे 2 डायमेन्शन शिकवल्याशिवाय लवकर लक्षात नाही सोपं असतं ते. लिनियर अरेंजमेंट, याला लिनियर अरेंजमेंट इन 1 डायमेन्शन म्हणायचं. 1 डायमेन्शन मध्ये काय? पार्टिकल्स आर अरेंज इन 1 सिंगल रो. सो पार्टिकल्स आर अरेंज, दॅट इज द सिंगल रो. मग आता हा काय? 1 पार्टिकल, 2nd पार्टिकल, 3rd पार्टिकल, 4. सो दिस इज द कंटिन्युएशन. हे काय? कंटिन्युएशन. इट इज एंडलेस प्रोसेस. Endless process. So here particles are arranged in a single row, and when we observe this particle, this single particle is in contact with how many other particles? 2. This particle is in contact with 2. मी endless म्हटलंय ना तुम्हाला, काय दाखवू कसं पूर्ण? So what is this? This particle is also in contact with how many other? 2. So it is the linear arrangement in 1 dimension. कळतंय ना आता? म्हणजे each particle is in contact with how many other particles? 2. And this one is called as the linear arrangement in 1 dimension. याला काय म्हणायचं? Linear arrangement in 1 dimension. म्हणजे linear arrangement in 1 dimension, and here coordination number is 2. Coordination number is 2. This is the linear arrangement in 1 dimension. Linear arrangement in 1 dimension. So this is the close packing in 1 dimension. Then that is the second is the sphere. That is close packing. Close packing in 2 dimensions. Close packing in 2 dimensions. So close packing in 2 dimension. याच्यामध्ये 2 टाइप येतील. One is square close arrangement, square close packing. Square
क्लोज पॅकिंग. पण नुसतं एवढं पुरेसं नाहीये, नुसतं स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग नाही म्हणायचं. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शन. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शन. असं का म्हणायचं ते सांगतो मी आता. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शन. ओके, सो हिअर इट इज द here square close packing. It is which arrangement? Linear arrangement in 1 dimension. Then 1 dimension is placed over 1 dimension. 1 dimension वरती 1 dimension ठेवला. काय झालं ते? 2 dimension. म्हणजे it is only 2 dimension. हा सगळं काय याच्यावरती काय दिसतं मला? 1 dimension is placed over 1 dimension. But what is the possibility? Suppose this is the linear arrangement in 1 dimension. It is all एवढा एक लेअर घेतला. काय दिसतोय? Linear arrangement in 1 dimension. Here 1 dimension is placed over 1 dimension. बरोबर? It gives a 2 dimension. But when we talking about this first layer is exactly identical with second layer. Second layer is exactly identical with third with fourth. So all these layers are identical. Suppose first layer is called as the A type. जर मी पहिल्या लेअरला काय नाव दिलं? ए टाइप. दुसरा कुठला असेल? ए टाइप. थर्ड कुठला असेल? ए टाइप. And therefore this is also called as the 4A type of arrangement in 2 dimension. ए असं नाही म्हणत राहायचं. काय? 4A type of नाही, ए असं होईल ते. So what is it? It is the 4A type of arrangement in which dimension? 2 dimension. मग आता 4A arrangement in which dimension? 2 dimension. का बरं असं का म्हटलंय आपण? कारण 1 dimension is placed over 1 dimension in such way that first layer is exactly identical with second layer. Second layer is exactly identical with third layer. Third layer is exactly identical with fourth layer. So all the layers are identical in this 2 dimension. Now why it is called as a square close packing? याला square close packing काय म्हणायचं? Here coordination number is 4. Coordination number is 4. When we consider any particle, कुठलाही particle घ्या, हा आपण सेंटरला कन्सिडर करू. It is in contact with how many other particle? 4. किती पार्टिकलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये? 4. आणि ज्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये त्याचे सेंटर जर जोडले तर काय तयार होईल? स्क्वेअर. Therefore this arrangement is called as the square close packing. So this is the square close packing in which dimension? Yes, 2 dimension. सर्वांना समजलं का? मग 2 dimension कसं मिळालं तुम्हाला? 1 dimension is placed over 1 dimension. 1 dimension is placed over 1 dimension. It is the S 2 dimension. आणि याच्यामध्ये दोन अरेंजमेंट आहेत. एक काय? Square close packing arrangement in 2 dimension, which is also called as the 4A type of arrangement in 2 dimension. नुसतं 4A type नाही म्हणायचं. 4A type तर 3 dimension मध्ये बने. मग काय म्हणायचं? 4A type of arrangement in which dimension? Yes, 2 dimension. 4A type of arrangement in 2 dimension. याच्यामध्ये hexagonal close packing. Hexagonal close packing. Hexagonal close packing in 1 dimension, sorry, 2 dimension, in 2 dimension. Hexagonal close packing in 2 dimension. 2 dimension. Hexagonal close packing in 2 dimension. So it is the hexagonal close packing in 2 dimension. And this is also called as the ABAB type of arrangement. ABAB type. In which dimension? In 2 dimension. ABAB in 2 dimension. याला काय म्हणायचं? ABAB in 2 dimension. आता इथं लक्ष दे जरा. ABAB arrangement in 2 dimension. This is which arrangement? Linear arrangement in 1 dimension. बर. खालची सुद्धा काय? Linear arrangement in 1 dimension. ठीक आहे. It is also, yes, linear arrangement in 1 dimension. मग आता it is first layer. याला काय म्हणू आपण? First layer. हा काय आला?
सेकंड, हा काय आला थर्ड आणि आला फोर्थ. सिअर इट इज लिनियर अरेंजमेंट इन वन डायमेन्शन. मग इथे पण काय केलंय, वन डायमेन्शन वरती वन डायमेन्शन आहे, बरोबर झालं काय, टू डायमेन्शन. बट सिअर हिअर इथं काय केलंय आपण, फर्स्ट लेअर इज एक्झॅक्टली आयडेंटिकल विथ सेकंड लेअर. हे दिसणार नाही तुम्हाला. सो याला काय म्हणायचं, हा याचा क्रिस्ट आहे आणि याचा ट्रफ आहे, याला क्रिस्ट ट्रफ अरेंजमेंट म्हणायचं. म्हणजे याला काय म्हणायचं, क्रिस्ट, हा काय क्रिस्ट आहे, आणि हा डिप्रेशन किंवा फार फार काय म्हणायचं, ट्रफ. म्हणजे इथं काय म्हणतो, इथं क्रिस्टला क्रिस्ट आहे, इथं क्रिस्ट मध्ये काय आला, ट्रफ. दिसतंय का तुम्हाला. म्हणजे हा काय झाला ट्रफ, हा काय झाला क्रिस्ट, किंवा हा झाला क्रिस्ट, हा झाला ट्रफ. म्हणजे फर्स्ट लेअर इज आयडेंटिकल विथ सेकंड लेअर. अरे फर्स्ट लेअर आणि सेकंड लेअर सेम आहेत का, नाही. मग फर्स्ट अँड थर्ड आणि सेकंड अँड फोर्थ. मग मी जर याला ए म्हटलं तर हा कुणासारखा आहे, थर्ड, हा झाला. याला मी बी म्हटले, हा काय झाला, म्हणजे फर्स्ट इज आयडेंटिकल विथ थर्ड, सेकंड इज आयडेंटिकल विथ फोर्थ. मग फर्स्ट आणि थर्ड ए, सेकंड आणि फोर्थ बी. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ABAB अरेंजमेंट इन विच डायमेन्शन, टू डायमेन्शन. कळतंय, ABAB अरेंजमेंट इन विच डायमेन्शन, टू डायमेन्शन. म्हणजे एक्झॅक्टली सेम ठेवला तर 4A अरेंजमेंट इन टू डायमेन्शन मिळेल. क्रिस्ट मध्ये ट्रफ ठेवला तर काय, ABAB अरेंजमेंट इन टू डायमेन्शन. सो ABAB अरेंजमेंट इन टू डायमेन्शन. ऍक्च्युली बहुतेक लोक हा पार्ट प्रोजेक्टवर शिकवतात, काही गरज नाही वाटत मला, सोपं आहे. सो व्हॉट इज दिस ABAB, कळतंय ना, क्रिस्ट ट्रफ अरेंजमेंट. याला हेक्सागोनल काय म्हणायचं, कुठलाही सिंगल पार्टिकल आहे, कुठला घेताय, चला हा घेऊया, किंवा हा घ्या सिंगल पार्टिकल. दिस इज अ सिंगल पार्टिकल. आपण कुठला एक सिंगल पार्टिकल जर घेतला आणि दिस सिंगल पार्टिकल, सो दिस सिंगल पार्टिकल, सपोज मी हा सिंगल पार्टिकल घेतला, इट इज इन कॉन्टॅक्ट विथ हाऊ मेनी अदर पार्टिकल, 1 2 3 4 5 आणि 6. व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ऍट द सेंटर, सेंटर जोडा, काय दर झाला, काय दर झाला, हेक्सागॉन. and therefore it is called as the hexagonal arrangement in two dimension. समजलं का, it is the hexagonal arrangement in two dimension. म्हणजे हा कुठला झाला, what is it, it is the ABAB type in two dimension, बरोबर. म्हणजे आपण वन डायमेन्शनला काय म्हटलं, लिनियर अरेंजमेंट इन वन डायमेन्शन. त्यानंतर दॅट इज यस, याला सेकंड मध्ये काय म्हटलं, क्लोज पॅकिंग इन टू डायमेन्शन. क्लोज पॅकिंग इन टू डायमेन्शन मध्ये काय घेतलं होतं, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग. काय, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग इन टू डायमेन्शन. हिथं काय म्हणणार आहे आपण, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग इन टू डायमेन्शन. या स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगला काय म्हटलं, 4A टाईप, आणि याला हेक्सागोनलला काय म्हटलं, ABAB टाईप. मग हा 4A टाईप कुठल्या डायमेन्शन मधला, टू डायमेन्शन. आणि हा ABAB टाईप कुठल्या टाईप मधला, डायमेन्शन मधला, टू डायमेन्शन. इज इट क्लिअर. अँड हिअर वी कंप्लीट द सेकंड, दॅट इज द क्लोज पॅकिंग इन टू डायमेन्शन. नेक्स्ट इज द क्लोज पॅकिंग इन थ्री डायमेन्शन. आता लक्ष द्या, close packing in three dimension, close packing in three dimension. So close packing in three dimension, close packing in three dimension, three dimension. याला म्हणतात 4A type of arrangement, 4A type arrangement in three dimension. थोडक्यात सांगतो आज फक्त 4A type of arrangement, कारण आता हे थ्री डायमेन्शन महत्वाचं आहे आणि ते विचारलं जात तुम्हाला. 4A type of arrangement in three dimension. आता थ्री डायमेन्शन, वन ऑफ द अरेंजमेंट इज इन फ्रंट ऑफ. कुठली वाटते तुम्हाला, 3 टू डायमेन्शन, टू डायमेन्शन. म्हणजे वन डायमेन्शन वरती काय ठेवलं, वन डायमेन्शन. आता काय आली, टू डायमेन्शन. आणि हा एक लेअर असं कन्सिडर करा, सेम लेअर याच्यावर ठेवायचा, 1 2 3 4 लाईक दिस. इमॅजिन करायचं काय, हा फर्स्ट लेअर आहे, सेकंड लेअर, थर्ड लेअर, फोर्थ लेअर, फिफ्थ लेअर. मग आता थ्रू आउट दिस, हा फर्स्ट लेअर जो
टू डायमेन्शन मध्ये ज्याला काय म्हणता तुम्ही 4A, त्याला 3 डायमेन्शन मध्ये याला फक्त म्हणायचं ए. त्याला काय म्हणायचं ए. याच्या खाली पण कसा लेअर आहे सेम. याच्या वरती पण कसं आहे सेम. येतं इमॅजिन करता, येतं लक्षात. दिस इज द 4A टाईप. मग काय हा जर मी म्हटलं लक्ष द्या इकडे, जर हा फर्स्ट लेअर हा काय ए टाईप असेल, हा कुठला आहे ए टाईप, हा कुठला आहे ए टाईप, हा कुठला आहे ए टाईप. मग कुठली अरेंजमेंट आली 4A type of arrangement in which dimension 3 dimension, and this 4A type of arrangement in 2 dimension as 3 dimension it is the cubic system. ही कुठली सिस्टीम असते माहिती आहे का क्यूबिक. क्यूबिक कशी असते पहा, मी असं इकडे पाहता कळतंय का, हा झाला क्यूब. हे कुठली सिस्टीम झाली क्यूबिक. म्हणजे जे क्यूबिक सिस्टीम मध्ये ना आलं ना, ती कशामध्ये आली आपल्या आता 4A टाईप ऑफ अरेंजमेंट मध्ये. कशामध्ये आली 4A टाईप मध्ये. आता कोऑर्डिनेशन नंबर कोण सांगते मला पाहू. हा, दिस इज अ सिंगल पार्टिकल. इट इज इन कॉन्टॅक्ट विथ हाऊ मेनी पार्टिकल. यस 8 6 8 की 6. आता असं इमेजिन करा बॉल आहे, बॉल सर्वांनी पाहिले असतील. हा बॉल आहे ओके. हा नो ओके. मग आता इन द लेअर दिस पार्टिकल इज इन कॉन्टॅक्ट विथ 4 1 2 3 4. याच्या वरती एक असेल, याच्या खाली एक असेल, म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर काय 6. मग इन क्यूबिक सिस्टीम एससीसी सिस्टीम आहे. कुठली सिस्टीम आली एससीसी, सिंपल क्यूबिक युनिट सेल. मग जर तुम्हाला विचारलं इन सिंपल क्यूबिक युनिट सेल व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हा पार्ट नाही राहत, हा समजून घ्यावा लागतो. सोपं. आता अलग लक्षात तुमच्या ही कुठली अरेंजमेंट आहे. आपण सुरुवात कुठून केली होती लिनियर अरेंजमेंट इन 1 डायमेन्शन. 1 डायमेन्शन वरती 1 डायमेन्शन ठेवलं, काय आलं 2 डायमेन्शन. आता जो समोरचा फ्रंट लेअर आहे ना, हा काय झाला 2 डायमेन्शन. याच्या पाठीमागे सेम लेअर आहे, आणखी सेम आहे, सगळे लेअर कसे आहेत सेम. मग या फर्स्ट लेअरला मी काय म्हटलं ए टाईप, सेकंडला काय आणावं लागेल त्याच्या पाठीमागे काय, त्याच्या पाठीमागे काय. मग याला कुठली अरेंजमेंट 4A अरेंजमेंट इन 2 डायमेन्शन. आता याच्या 3 डायमेन्शन. मग याच्यामध्ये काय केलं आपण, जर याचे पार्टिकल दिसतं तुम्हाला, जर हे काय दिसतं मला क्यूब, म्हणजे ऍट द कॉर्नर देर इज क्यूब, ही झाली युनिट सेल, बरोबर आहे की नाही. मग इट इज विथ सिस्टीम क्यूबिक सिस्टीम. आता कोऑर्डिनेशन नंबर ठरवायचा, किती सोपं आहे. हे तर दिसतंय तुम्हाला एस 1 2 3 4 इन द लेअर 4. याच्या खाली एक स्पेअर असेल, या स्पेअरच्या असेल की नाही, याच्या वरती एक स्पेअर असेल. इन द लेअर 4 अबो द लेअर 1 बिहाइंड द लेअर 1 4 + 1 5 + 1 4 + 1 5 5 + 1 6. What is coordination number 6? So in 4A type of arrangement in 3 dimension, coordination number 6, and 4A type of arrangement in 2 dimension, coordination number is 4. So remaining arrangement we'll discuss tomorrow. Okay. हा, हॅलोजनची टेस्ट आहे संडेला, बुडवायची नाही. ऑर्गॅनिक आणि ऍट अ टाइम आता पुढच्या परत मी 11च्या पण टेस्ट लावणार आहे, बेसिक प्रिन्सिपल त्याच्या. कारण ऑर्गॅनिक आपल्याला 11th आणि 12th कॉम्बाईन ठेवायचं. मी जर तसं नाही केलं ना, तुम्ही विचार मला प्रामाणिकपणे सांगा, आपण एक हायड्रोकार्बनची टेस्ट घेतली होती ना. बर, त्याच्यानंतर 11वीचं पुस्तक किती जणांनी काढलंय. कोणीच नाही, जवळजवळ 90% मुलं नाही असणार आहे. त्यामुळे आता आहे ना, ते आपल्याला तुमच्याकडनं ते पुस्तक बाहेर काढायचंय. गो.